Good evening, everyone. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ఈ సాయంకాల సమయంలో మరి ఒకసారి దేవుడు మనకిచ్చిన మంచి ఆధిక్యతను బట్టి మనం దేవుని స్తుతించము, దేవుని కీర్తించము, దేవుని మహిమపరచము. ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో కూడి నన్ను స్తుతిస్తారో నేను వారి మధ్యలో ఉంటానని సెలవిచ్చిన దేవుడు. ఈ సాయంకాల సమయంలో though we are not physically in person present over here, but I definitely believe that we are all together in one spirit and we are worshiping God in one spirit. We'll sing the song, The King is Here, and when we are singing the song, we'll ask God to enthrone Himself in midst of us, in our houses, and in our lives, and we'll ask God to capture our lives, to capture our heart, and to help us to live in His likeness and in His glory.
here. My God, you are here. You are here. Hallelujah. Lord, you're here. King is here. King is here. Hallelujah. God, you're here. We would like to praise you, God. We give you glory. We give you honor. You are here. King of our lives, God. You're King of our life. The Lord of our lords, you are here. You are here. With all we have, oh, we worship you, Jesus. Oh, we honor you. You are here. Yes, Jesus. This evening, Lord, we praise you, we exalt you, we honor you, God, and we give you all the glory, honor, and power. We never want to be the same, oh Lord. We never want to be like how we were yesterday, oh God. But every day, we want to be transformed in you, in your glory, oh God. This evening as we worship you, Lord, we want to tell you, we want to live in your glory. We want to see your glory. We want to walk in your glory. We want to carry your glory everywhere we go, Father. That is the desire of our heart. That is the desire of our life, oh Father. This evening as your children, as we worship you, oh God, we surrender ourselves into your hand. మహిమకు పాత్రుడవు నీవు నా యేసయ్య, ఘనతకు అర్హుడవు నీవు నా తండ్రి. నీ నామమును బట్టి నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాను నా యేసయ్య. అద్వితీయ దేవుడవు నీవు, ఆది సంభూతుడవు నీవు నా యేసయ్య. ఈ సాయంకాల సమయంలో నా తండ్రి, మా హృదయాలను తెరిచి మా స్వరాలనెత్తి నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాను నా యేసయ్య. మహిమకు పాత్రుడా, ఘనతకు అర్హుడా, మా చేతులను మేమెత్తి నిన్నే ఆరాధింతుము. మహిమకు పాత్రుడా, ఘనతకు అర్హుడా, మా చేతులను మేమెత్తి నిన్నే ఆరాధింతుము. మహోన్నతుడా, అద్భుతాలు చేయువారా, నీ వంటి వారు ఎవరు? నీ వంటి వారు లేరు. మహోన్నతుడా, అద్భుతాలు చేయువారా, నీ వంటి వారు ఎవరు? నీ వంటి వారు లేరు. మహోన్నతుడా, అద్భుతాలు చేయువాడా, నీ వంటి వారు ఎవరు? నీ వంటి వారు లేరు. మహోన్నతుడా, అద్భుతాలు చేయువాడా, నీ వంటి వారు ఎవరు? నీ వంటి వారు లేరు. స్తుతులకు పాత్రుడా, స్తుతి చెల్లించుదా, మా చేతులను మేమెత్తి నిన్నే ఆరాధింతుము. స్తుతులకు పాత్రుడా, స్తుతి చెల్లించుదా, మా చేతులను మేమెత్తి నిన్నే ఆరాధింతుము. మహోన్నతుడా, అద్భుతాలు చేయువారా, నీ వంటి వారు ఎవరు? నీ వంటి వారు లేరు. మహోన్నతుడా, అద్భుతాలు చేయువారా, నీ వంటి వారు ఎవరు?
we give you honor. With all we have, we worship you. With all we have, we adore you. Our King, you are here. Rajuలకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభువు, ఆది అంతము నీవే యేసయ్యా. జీవములకు అధిపతి, మా సమస్తము నీవే, మా జీవితము నీవే యేసయ్యా. సర్వాధికారి, సర్వాంతర్యామి నీవే యేసయ్యా. Holy, oh we give you honor, oh we worship you Jesus. Sikoria ra 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 ra, Elia Henry Sikelia, oh we worship you Jesus. Yes Jesus, singing Lord, we just give you all the glory of God. Thank you, Lord, for everything you do in our life. Thank you, Lord, for protecting us, for being with us, for taking care of us, Lord. Thank you for your unconditional love, Father. There were times when we walked away from you, Lord. There were times we wanted to leave you and go away, Lord. But you never left us, God. You never left our hands, oh Father. But you've always holded our hands. You always made us walk closer to you, God. This evening, oh Lord, we're very thankful to you, God. We're very thankful to you for everything you do in our life, and the way you lead us and guide us, and the way you shower your blessings and your love every second and every moment in our life, oh Father. We thank you for this wonderful time to worship you. We thank you, Lord, as we're going to listen to the word also, Lord. You be with us. You talk to us. You build us, Lord. And we just want to glorify you with everything we have. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Well, such a good thing to praise God, such a good thing to honor and worship Him. ఈ సాయంకాల సమయంలో దేవుడు మనకి మంచి తరుణాన్ని ఇచ్చిండు. And I know definitely for sure that we are learning a lot of things, and we are getting built a lot of different things in the last few days, and today also I definitely believe that God is going to talk to us. మనందరికీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు, పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా తెలుసు. But sometimes we kind of neglect Him. Sometimes we kind of don't understand the power of the Holy Spirit. So this week and this day, I definitely believe that God is going to give us a new revelation, new understanding about the Holy Spirit. The Holy Spirit is very powerful. When Jesus, when He was leaving the world, when He was ascending to heaven, He told all the people who were standing over there that I'm going, but I'm leaving my Holy Spirit with you. And He is the one who would guide you. He is the one who would lead you. And a lot of times, మనము ఆ Holy Spirit ని అర్థం చేసుకోము. A lot of times we don't understand His power, but He is very powerful, and it's very important that we need to walk in this Holy Spirit, because the people who follow Jesus will always walk in the Holy Spirit. So our understanding అనేది దేవుడు మనకి ఇవ్వాలని we will pray and we go before God this evening. And with that, I'll give this time to Sandeep brother. Good evening, everyone. Praise the Lord. Good to be in the presence of the Lord, right? దేవుడు మనకి ఒక అవకాశం దయచేస్తాడు. ఇంకొక దినం తన ఒక సన్నిధిలో ఆరాధించడానికి, ప్రార్థించడానికి, వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు. వాక్యం చదివిస్తుంది. ఆయన సన్నిధిలో ఒక్క గడియ గడుపుట 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టమైనది. సో మనం since we are in the presence of God, listening to the word of God and meditating on His word is like we are దేవుని వాక్య ప్రకారం శ్రేష్టమైన పని చేస్తున్నాం మనం. దేవునికి స్తోత్రము. సో సిస్టర్ చెప్పినట్టు మనము ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ గురించి మనం నేర్చుకుందాము. ఈరోజే కాక నెక్స్ట్ 2 days we will meditate upon the Holy Spirit God. చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం ఇది. ఎందుకంటే చాలా వరకు మనము హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ అనగానే
ఆ ఒక హైరార్కీలో థర్డ్ పర్సన్ అని అనుకుంటాము. బట్ దేవుడు తనను మనకి ఒక బయలుపరచడానికి దేవుడు వివిధ రూపాలు, వివిధ సిచ్యువేషన్స్లో, వివిధ రూపాల్లో దేవుడు మనకి తను బయలుపరుచుకున్నాడు. గాడ్ హెస్ chosen to express himself to mankind as Son, Father, Son and Holy Spirit. ఇది మన క్రైస్తవ జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనది, బేసిక్స్. సో ఈరోజు మనము చాలా క్లుప్తంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి మనం నేర్చుకున్నాము. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో తన సమయము ముగించాడో, he gave a promise not just to his disciples but to everyone who follows him. Now it says in యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 16వ వచనం ఏమంటే, and I will pray to Father that he will give you another helper, he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him or knows him, but you know him, for he dwells with you and he will be with you. సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ సమయంలో, ఈ యొక్క సీజన్లో మనతో సంచరించుచున్నాడు, మన మధ్యలో ఉన్నాడు. In the beginning when God created, he was communicating to his prophets. God directly used to visit people. When Abraham was there, God visited him. Later యేసుక్రీస్తు ప్రభు మానవ రూపంలో ఈ లోకంలో జన్మించి తన ఒక మినిస్ట్రీని he has continued. But when he left this world, he didn't leave us alone. నేను విడువను విడబాయనన్నాడు. సో ఆత్మ రూపంలో ఆయన మన మధ్యలో సంచరిస్తున్నాడు. సో ఈ పరిశుద్ధాత్మ గురించి మనం నేర్చుకునే అంశంలో 3 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే, హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ విత్ యూ, హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఇన్ యూ, హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ అపాన్ యూ. ఈ 3 విషయాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. సో ఈ యొక్క 2-3 రోజులు మనం వీటి గురించి ధ్యానిస్తాం. పరిశుద్ధాత్మని మనం ఈ విధంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నామో చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. సో టు బిగిన్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ విత్ యూ. సో మనం చదువుకున్న వాక్యంలో మనం చూసుకుంటే యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో ఏముందంటే, he will give you a helper that he may abide with you. In other words, it says he may be with you. మనము ఆది కాండంలో చూసుకుంటే, in the beginning God created heavens and the earth, and it was full of darkness was all around the earth, and the Spirit of God was hovering all over the earth and వాక్యం రాసింది. ఎక్కడైతే గట్టిగా చీకటి డార్క్నెస్ ఉంటుందో అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంచరిస్తూ ఉంటాడు. ఈ సమయంలో కూడా మన ప్రస్తుత ఈ సమయంలో కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంచరించుతున్నాడు. నాట్ జస్ట్ విత్ ద పీపుల్ హూ బిలీవ్ ఇన్ క్రైస్ట్, బట్ హీ ఈస్ దేర్ విత్ ఎవ్రీబడి ఆన్ దిస్ ఎర్త్. ఎవ్రీబడి, ఏవైతే మనం మానవ జీవితంలో ఉన్నామో, బ్రతికి ఉన్నామో, ప్రతి ఒక్కరు దగ్గర పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు. వాట్ హీ డస్ ఇస్ హీ కన్విక్స్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. హీ టెల్స్ దెమ్, నో దిస్ ఇస్ నాట్ ద థింగ్ దట్ యూ షుడ్ డూ. హీ కన్విక్స్ ది హార్ట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనము చూసుకుంటే ఎట్లా చూసుకున్నామంటే, ఫాదర్, సన్, హోలీ స్పిరిట్. ఫస్ట్ ఫాదర్, సెకండ్ సన్, థర్డ్ హోలీ స్పిరిట్. బట్ ఆ ఒక హైరార్కీలో మనం ఎప్పుడు క్రైస్తవ జీవితంలో ఏం చేస్తామంటే, ఫాదర్, సన్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. హోలీ స్పిరిట్ వచ్చే వరకు దిస్ ఇస్ నాట్ మై సబ్జెక్ట్, కొంచెం దూరం ఉంటాం. భాషలలో మాట్లాడడం, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడడం, ఆత్మఫలాలు నడవడం. సో సాల్వేషన్ వరకు ఒక ఎత్తు, కానీ దేవుని ద్వారా నడిపింపబడడం, ఆత్మలో నడిపింపబడడం ఇంకొక ఎత్తు. అందుకని పేతురు ఒక దగ్గర అంటాడు, యాక్ట్స్ 5th chapter 3rd verse ఏమంటాడంటే, బట్ he said to Ananias, why has Satan filled your heart to lie to Holy Spirit? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to man but to God. పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో పోల్స్తున్నాడు. So he is none other than God himself. That should be in our minds, that should be in our hearts. So పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రతి ఒక్కరితో ఉంటాడు. He is with you all the time. But what happens when you accept Jesus Christ? When you are born again, మనకి ఎప్పుడైతే ఆ రక్షణ భాగ్యం మనకు దక్కుతుందో, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బయట ఉన్నాడు, మీతో ఉన్నవాడు నీ లోపల వస్తాడు. హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఇన్ యూ. రోగులకు రాసిన పత్రిక
8వ అధ్యాయం 9వ వచనం. ఇట్ సేస్, బట్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ బట్ ఇన్ ద స్పిరిట్. ఇండీడ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ డ్వెల్స్ ఇన్ యూ. దేవుని యొక్క ఆత్మ మన లోపల నివసిస్తుందంట. We are the temple of the Holy Ghost. So till now, ఎప్పటి వరకు అయితే మనం రక్షణ పొందలేదు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో నడుస్తూ ఉంటాడు, మనల్ని కన్విన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు. నీ పాపాలను ఒప్పుకో, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నీ సొంత రక్షకుడు అంగీకరించు, ఆయన నీ పాపాలకై మరణించి సిలువలో మరణించి 3వ దినాన తిరిగి లేచి నీకు రక్షణ మార్గాన్ని దయచేసి. He convicts, he tells people through dreams, through visions, through inner voice. He convicts the people. But the time you accepted Jesus Christ as your personal Savior, He comes inside you. The Spirit of God dwells inside you. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఒక పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మన జీవితంలో వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా పనిచేస్తాడో మనం క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం. సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడైతే మన ఆత్మీయంగా మన పర్సనల్ లైఫ్లో ఎలా పనిచేస్తాడో చూద్దాం. వెన్ హి ఎంటర్స్ ఇంటూ యువర్ లైఫ్, మన జీవితంలో మనకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చినప్పుడు హీ టెస్టిఫైస్ అవర్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్. ఎన్నోసార్లు మనకు ఈ యొక్క తలంపు మనకు వస్తుంది. సాతానుడు డిసీవ్ చేస్తాడు ఈ విధంగా. దో వీఆర్ సేవ్డ్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, వీ టెండ్ టు డూ సిన్స్, వీ టెండ్ టు కమిట్ సిన్స్. మళ్ళీ పడిపోతూ ఉంటాం, చేసిన తప్పే చేస్తూ ఉంటాం. ఒక స్టేజ్ ఎట్లా చేస్తారంటే, నా మీద నాకే సిగ్గేస్తుంది, చేసిన తప్పే మళ్ళీ చేస్తున్నాను, దేవుడు నన్ను క్షమించలేని తప్పు చేశాను, దేవుడు నన్ను పట్టించుకోడు. అయ్యో నా జీవితం నాశనం అయిపోయింది, అయ్యో నా జీవితం కోల్పోయింది, అయ్యో నాకు దేవుడు ఇచ్చిన రక్షణ నేను కోల్పోయినా, తెలిసి ఎలా నేను తప్పు చేయగలిగిన. అట్లాంటి వేదనలో మనం ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పనిచేస్తాడు మన జీవితంలో. బైబిల్ సేస్ ఇన్ Romans 8th chapter 16th verse, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. మనం దేవుని పిల్లలు, చిల్డ్రన్ అయి ఉన్నామని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బయలుపరుస్తాడు. ఇంకొక దిక్కు అపవాది నిన్ను శోధిస్తూ ఉంటాడు. నువ్వు చేసింది తప్పు, ఏ విధంగా నువ్వు చర్చ్కి వెళ్ళగలుగుతావు, ఏ విధంగా నువ్వు ఆ ఫెలోషిప్కి వెళ్ళగలుగుతావు, ఏ విధంగా నువ్వు వాక్యం చదవగలుగుతావు, ఇంత పెద్ద తప్పు చేసినావు, ఇంతమందిని నిందించినావు, ఇంతమందిని వెనుక నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావు, ఏ విధంగా నువ్వు చేయగలుగుతావు, యు ఆర్ వర్త్లెస్. బట్ Holy Spirit God convicts your heart, within your heart, that you are the Son of God, you are worthy, you have been cleansed. Just go before God, and ask for the repentance. సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇది మన జీవితంలో చేస్తాడు. ఇంకోటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే, ఎప్పుడైతే మనం బోర్న్ అగైన్ అవుతామో, నూతనంగా జన్మిస్తామో, తిరిగి జన్మిస్తామో, మనకి కావాల్సిన ఆత్మీయ ఆహారాన్ని ఎప్పుడైతే మనం వింటామో, దేవుని వాక్యాన్ని మనం వింటామో, అది మన జీవితాల్లో ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో, ఏ విధంగా అది ఆ ఒక వాక్యానుసారంగా నడుచుకోవాలో అది నేర్పిస్తూ ఉంటాం. హీ ఈజ్ అ టీచర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఇట్ సేస్ ఇన్ John 14:26, యోహాను సువార్త 14:26 ఏమంటారంటే, బట్ ద అడ్వకేట్, ద హోలీ స్పిరిట్, whom the Father will send in my name, will teach you all the things and will remind you of everything that I have said to you. దేవుని వాక్యంలో ఏదైతే మనం చదువుకున్నామో, సండే సర్వీస్లో కానీ వాక్యం విన్నప్పుడు కానీ ఏదైతే మనం విన్నామో అది మర్చిపోకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు. హీ ఈజ్ ద టీచర్, హీ టీచర్స్ యూ ఇన్ ద రైట్ వేస్. పరిశుద్ధాత్మ మీరు ఎప్పుడు ఖాళీగా కూర్చోండి. హీ ఈజ్ నెవర్ ఐడల్, హీ ఆల్వేస్ వర్క్స్ ఇన్సైడ్ us. ఈ వాక్యం ఈ రోజు వింటున్న వాక్యాన్ని కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రిమైండ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇన్ ఆ సిచ్యువేషన్స్, ఇన్ ఆ కాంటెక్స్ట్. ఇంకొకటి, యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నాడు, నేనే మార్గాన్ని, నేనే జీవాన్ని, నేనే సత్యాన్ని అన్నాడు. దేవుని మార్గంలో నడవడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఆ మార్గాలలో నడిపించే వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. నీవు నేను ఎన్నో సమయాల్లో మార్గం తప్పిపోయి ఉన్నావు. ఆ తప్పిపోయే గొర్రెపిల్లలాగా ఎన్నోసార్లు ముళ్ళ పొదల్లో అక్కడిక్కడ వెళ్ళిపోయి ఉన్నాం. కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ లోపల ఉన్నప్పుడు హీ విల్ గైడ్ యూ. According to Romans 8th chapter 14th verse, it says, for all who are led by the Spirit of God are children of God. దేవుని ఆత్మ ద్వారా నడిపింపబడిన వారందరూ దేవుని కుమారులై ఉన్నారు.
It means Holy Spirit God enters into your life to guide you. He is a navigator. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే, తెలియని ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే, we simply open our Google Maps and we check for the guidance, for the route. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుడి మార్గాన్ని తెలిసినవాడు. And He is in there in your life to guide you, to take you to your destination. మన పాదములు త్రుటిలో లేకుండా ఆయన మనల్ని మార్గాలను సరళపరచదు. So He is there in our lives as a guide, and He helps us to live a life which is pleasing to God. మన జీవితము దేవునికి ఇష్టకరంగా ఉండేలాగా ఆయన మన జీవితాన్ని మారుస్తాడు. అలా జీవించేలా మనకు సహాయపరుస్తాడు. గలేతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 16వ వచనం ఏం చదివిస్తుందంటే, సో ఐ సే వాక్ బై ద స్పిరిట్ అండ్ యూ విల్ నాట్ గ్రాటిఫై ద డిజైర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్. ఎప్పుడైతే ఆత్మీయంగా మనం నడుచుకుంటామో, పరిశుద్ధాత్మ వలన మనం నడుచుకుంటామో, మన శరీర ఇచ్చలకు మనం లొంగం. సో బైబిల్ సేస్ వాక్ బై ద స్పిరిట్ so that you may not gratify the desires of the flesh. సో ఎన్నో సమయంలో మనం నిర్ణయం తీసుకుంటాం దేవుని మార్గంలో నడవాలా, దేవునికి ఇష్ట ప్రకారంగా జీవించాలని, కానీ ఎన్నోసార్లు మనం పడిపోతూ ఉంటాం. The reason is we tend to support or we tend to lean on to the fleshy desires rather than leaning on to the Spirit of God who is inside us. సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన నీ లోపల ఉన్నాడు. నీ మార్గంలో దేవునికి ఇష్ట ప్రకారం జీవించడానికి ఆయనకి సహాయంగా ఉన్నాడు. హీఈస్ రిమైండింగ్ us with his verses. సో ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క స్వరాన్ని నువ్వు ఎలా వినగలుగుతావు? నిన్నటి దినాన మనం నేర్చుకున్నాము దేవుని స్వరం ఎలా వినాలో. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన జీవితంలో ఎలా మాట్లాడుతాడు? తిమోతికి రాసిన పత్రిక 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం. It says, all scriptures is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. దేవుని వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనం మాట్లాడుతాం. Now, how to identify whether it is Holy Spirit God is speaking to me or I am thinking? అదేంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడు లేఖనం ప్రకారం మాట్లాడతాడు, వాక్య ప్రకారం మాట్లాడతాడు. He will not talk anything outside the word of God. వాక్యానుసారంగానే మాట్లాడతాడు. And sometimes we think that దేవుడు మాట్లాడడం అంటే Old Testament లో we see that I the Lord of Abraham, Isaac, Jacob come to you and పెద్ద స్వరంతో రాదు. He speaks to you when you are silent inside you. A little voice, small voice మన లోపల వినిపిస్తుంది. నా వ్యక్తిగత జీవితంలో హౌ డిడ్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే, నేను ఎప్పుడైతే దేవుడి గురించి నేర్చుకున్నాను, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి గురించి నేర్చుకున్నాను, నేను అనుకున్నాను నాకు పెద్ద పెద్ద మాటలు దేవుడు మాట్లాడతాడు, ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాక్యాలు దేవుడు మాట్లాడుతాడు నాతో అనుకున్నాను. కానీ దేవుడు నా జీవితంలో ఎలా మాట్లాడాడంటే, నన్ను ఎలా కరెక్ట్ చేశాడంటే, నేను స్నానం చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత టవాల్ పడేస్తే ఆ టవాల్ అక్కడ ఉంటుందా లేకపోతే దండ మీద ఉంటుందా, చిన్న చిన్న విషయాలు. ఆ సమయంలో ఫ్రిడ్జ్లో బాటిల్స్ వెళ్తుండే, ఫ్రిడ్జ్లో చల్ల నీళ్ళు తాగిన తర్వాత బాటిల్ ఎంటీ బాటిల్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారా లేకపోతే నీళ్ళు నింపి పెడతారా? సో చిన్న చిన్న థింగ్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ స్మాల్ థింగ్స్, గాడ్ విల్ గివ్ యూ బిగ్గర్ థింగ్స్. సో దేవుడు చిన్న చిన్న విషయాలతో స్టార్ట్ చేస్తాడు. సో బీ సెన్సిటివ్ టు ద హోలీ స్పిరిట్. చిన్నదే కదా అని ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ స్మాల్ థింగ్స్, God will hand over the bigger things of His kingdom. సో రేపటి దినాన్న మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన పైన వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. సమయం లేని కారణంగా క్లుప్తంగా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవడం, కానీ రేపు సమయం తీసుకొని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన జీవితంలో మన పైకి వచ్చినప్పుడు when He comes upon us, how does He works? ఇట్లాంటి మార్పులు మన జీవితంలో జరుగుతాయి. తద్వారా ఒక ఆత్మ ఫలాలను మన జీవితంలో ఎలా రుచి చూస్తాం, ఆత్మ ఫలాలు మన జీవితంలో ఎలా పనిచేస్తాయి, దాని గురించి మనం నేర్చుకుంటాం. కానీ I would encourage you all, this Lent season, if God is bringing us this message into our life, it means
Holy Spirit, God wants to communicate to you. Holy Spirit, God wants to experience you. He wants to talk to you. He wants to listen from you. And He wants to teach you. He wants to guide you. He wants to show you a lifestyle which is pleasing to God. So, ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి నీ జీవితంలో will you accept Him? Will you invite Him? Will you listen to your words? Let's look unto God this evening. Let's close our eyes. ఈ చిన్న వాక్యాన్ని దేవుడు మన జీవితంలో ఒక ఆశీర్వాదంగా పెట్టాలనుకున్నాడు. Wherever you are, whenever you're watching this video, just look unto God. Just talk to Holy Spirit God who is inside you. Tell Him, Lord, sorry, so far I've been ignoring your voice. Though you are inside me, talking to me, నేను నీ మాటలు గ్రహించలేకున్నాను. Lord, today open my spiritual eyes, open my spiritual ears. I want to hear your voice. I want to led by you. Your word says those who are led by the Spirit of God are called the children of God. Lord, I want to led by you and I want to be called as the children of God. ఈ యొక్క ప్రార్థన నీదై ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేటి ఉంటే నీతో మాట్లాడడం, నిన్ను సరి చేయడం, నిన్న నా మార్గంలో నడిపించడం నీ జీవితంలో మొదలు పెడుతుంది. Just be sensitive to Holy Spirit and honor His words in your life, and you will see the blessings of God in your life. Thank you, Jesus. Father God, thank you for this wonderful word that you have given to us this evening. Yes, Holy Spirit God, many times we tend to ignore your voice, Lord. We are very sorry, Lord. We ask you to take charge of our life, take complete control of our lives, Lord. You be the Lord of our life. Yes, Lord, help us to hear your voice accurately. Help us to be sensitive to your voice, Lord. Lord, అపవాది వాయిస్ మేము వినకుండా, అపవాది ఆలోచన తట్టు మేము లొంగకుండా అనుకుంటూ నీ యొక్క స్వరం తట్టు, నీ యొక్క మాట తట్టు మేము లొంగేటట్టు మమ్మల్ని మార్చండి. మా జీవితం మీకు మహిమకరంగా ఉండేలాగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాకు సహాయం చేయండి. దేవుని యొక్క మార్గాలను మా జీవితంలో చూపించండి. తద్వారా నైనా తండ్రి మీ మాటలు విని మీ మార్గంలో నడిచి నైనా తండ్రి దేవుని కుమార్తెలుగా మేము పిలువబడాలని కోరుతున్నాం తండ్రి. This is our prayer this evening, Lord. Take complete charge of us, take complete control of us, Lord. As we meditate upon you today and tomorrow, Lord, you be with us, Lord. Teach us, Lord. Give us that interest to listen to your word, Lord. And Lord, whatever that you have given us, Lord, help us to treasure this word in our hearts, Lord. Let this word be fruitful in our lives, Lord. Thank you, Jesus. We submit ourselves into your mighty hands. You be glorified and magnified. In Jesus' mighty name we pray, Lord. Amen. Thank you, everyone. Thank you for joining the meeting. I hope these messages, these daily messages, are a blessing to your life, to your family. Yes, we encourage you to share with your friends, with your families, so that you be a blessing to them in their lives. Again, tomorrow we'll gather at 9 p.m. and we'll discuss further about the Holy Spirit God, and we'll get strengthened in the Word of God every day. Thank you. Be blessed. Have a good night.